చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి. చేరితి ప్రభువా నీ సన్నిధి, పూజలు చేయగ నా పెన్నిధి. పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము, పాడి స్తుతిల్తును నీ దివ్య నామము. వరములు చిందే ఈ దివ్య బలిలో. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, మీ అందరినీ కూడా ఈ పరిశుద్ధ బలి అర్పించడానికి ఎంతో సంతోషముతో ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఈరోజు పరిశుద్ధ బలి పూజ పెట్టించి మన ప్రార్థన సహాయం కోరిన కుటుంబాలు, recovery of the amount mass offered by Robert Vani and family for the departed soul of Boga Maria Karna Kumar, mass offered by Boga Arogyam for the departed soul of Basi Bogala Andhanappa, mass offered by Basi Bogala Lalita for the departed soul of Reverend Father A. Joseph SVD, mass offered by Allam Mary and Tumma Rajashekar Reddy for the success of Madhusmita in NEET exam with a good rank and blessings, and for the good education and development of Madhusmita Raja, mass offered by the family members. For the special intentions and God's blessings and favor upon Prasanna Kumar and a speedy recovery for Varun, and blessings upon the family, mass offered by Prasanna Kumar. T. Pratap Reddy, Jyoti T. Rajiv Reddy for special intentions, offering a Thanksgiving Mass by the family. For God's blessings and a Thanksgiving Mass for the good health, mass offered by V. Prakash Reddy. Thanksgiving Mass for the protection and the special intentions, and for the good health of the family members, and for God's wisdom upon Prashvit Reddy, and for the departed souls of the family members, orphan souls, offered by Kummareddy Lourdamaredi, Shanti and Prashvit Reddy. For the victory in the court case and to solve all the court issues, mass offered by S. Nakshatram. For the departed soul of Y. Bhaskar Reddy and special intentions of the family members, and to solve all the economical problems, and for a good settlement of the clearance of the flood issues in Janagaon district, and for the good health, mass offered by Y. Fatima Mary, Y. Pavitra Joseph, Arogya Reddy, Y. Hrithik Roshan Reddy. For the good health, mass offered by Allam J. Paul Reddy and Jyoti. For the departed soul of Kokkaragadda Devasahayam, mass offered by K. H. Bhaskar Rao and family. For the special registration and construction of God's temple, mass offered by Sharon. For the departed soul of Pothureddy, Rajapur Reddy, mass offered by Penta Reddy, Ravendra Reddy and Tapaswini Reddy. Thanksgiving Mass for the good health of the family and peace in the family, and prayer for Dilip Reddy and for the good health and the guidance of God in the job, offered to Mother Mary, mass offered by Dilip Reddy, Basani and Divya and family. For the death anniversary of Gade Mareddy, mass offered by the family members. Thanksgiving Mass and God's blessings upon Shiny Mary Rose on her birthday, offered by K. Prashant Rayappa and Mary Sarita. For the departed soul of Kasu Mareddy and the souls of the relations, orphan souls, offered by Kasu Sundaramma. Thanksgiving Mass for the successful completion of the MPED exam, and for the safe journey back home and protection from the flood and for the natural calamities, Mass offered by Joseph Pasala and Jyoti Pasala. Thanksgiving Mass for all the blessings showered upon the family members, offered by Amaravani and Badanatham. ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరులారా, మీరు పెట్టించిన ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజ ఉద్దేశ లక్ష్యాలన్నింటినీ కూడా ఈ బలిపీఠం మీద మన ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పిస్తున్నాం.
అలాగే ఆన్లైన్లో వేలాది మంది మీరు ఈ మాసంలో పాల్గొంటున్నారు. మీకు ఎన్నో విన్నపాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో కోరికలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ప్రార్థనలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని కూడా మనసులో గుర్తుంచుకోండి. అలాగే మీ అందరి ప్రార్థన సహాయం కోరుకుంటున్నాం. సోమవారం నుండి మనము తెలుగు ధ్యాన వడకం ప్రారంభిస్తూ ఉన్నాం. డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్, దివ్య కారుణ్య వడకం. ఈ వడకములో వాక్యం బోధించే వారి కోసం ప్రార్థన చేయండి, గాయక బృందం కోసం ప్రార్థన చేయండి. అలాగే వేలాది మంది ఈ రిట్రీట్లో పాల్గొంటారు. వారందరూ కూడా దేవుని కృప, దేవుని కరుణ పొందాలని ఈ పరిశుద్ధ బలిని మనము ఎంతో భక్తితో అర్పించుకుందాం. 2 చేతులు జోడించి 1 నిమిషం కళ్ళు మూసుకోండి. మీ శరీర, మనస్సు, ఆత్మలను భక్తితో ఆ భగవంతుని పాదాల చెంత సమర్పించండి. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మ నామమున ఆమేన్. మన నాథుడైన యేసు క్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పరిశుద్ధాత్మ సహవాసము మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నన్ను కొంతమంది అడిగిన ఒక ప్రశ్న, ఫాదర్ గారండి, లాక్డౌన్ బైబిల్లో ఉందా? ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి మాకు వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి? ప్రియబిడ్డలారా, పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఆధారం చేసుకుంటూ మనం ఈరోజు 2 అంశాలు ధ్యానించబోతున్నాం. ఒకటి, కొంతమందిని దేవుడే లాక్డౌన్ చేసి లోపల పెట్టేస్తాడు. కొంతమందిని వారే స్వయంగా లాక్డౌన్లో కూర్చుంటారు. ఈ రెండిటిలో కూడా దేవుని ప్రణాళిక ఉంది. ఎందుకంటే బిడ్డలారా, ఈ లాక్డౌన్ అనగా రహస్యముగా ఇంట్లో కూర్చోవటం అనగా బాహ్యమైనటువంటి వ్యాపార, బిజినెస్సు అన్నీ మూసేసి మనము ఒక స్పెషల్ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక లక్ష్యం సాధించడానికి మనము సైలెంట్గా ఉండటం అనగా దాని వెనక దేవునికి ఒక ప్రణాళిక ఉంది. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో న్యాచురల్ కెలామిటీస్ వలన కానీ, సొంతమైన ఆరోగ్యపరమైనటువంటి ఇష్యూస్ వలన కానీ, లేదా పరిస్థితి బాగలేకపోవటం వలన కానీ సైలెంట్గా అందరితో కట్ అయిపోయి పర్సనలీ లాక్డౌన్లో ఉండవలసిన పరిస్థితి కానీ, లాక్డౌన్లో ఉంటున్న పరిస్థితి కానీ వచ్చినప్పుడు ఒకవేళ మనము సనుకుంటూ, గునుకుంటూ, కంప్లైంట్ చేస్తూ డిసప్పాయింట్మెంట్, డిప్రెషన్కి వెళ్ళిపోయి దేవుని మీద కూడా కంప్లైంట్స్ చేసి ఉంటే, దేవుని ప్రణాళికకి మనల్ని మనము సబ్మిట్ చేసుకోవటానికి, సరెండర్ చేసుకోవటానికి ఒకవేళ మనము ఇబ్బంది పడి ఉంటే, పాపం కట్టుకుంటే, ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఆ భగవంతుని సన్నదిలో పశ్చాత్తాపడదాం. 2 చేతుల గుండె మీద పెట్టి కళ్ళు మూసుకుని వాక్యం పలుకుతున్నట్లుగా, దేవుని బలమైన హస్తం క్రింద వినమ్రుల కండు యుక్త సమయమున ఆయన నిన్ను లేవనెత్తును. ఇది దేవుని చిత్తం. దానికి విరుద్ధంగా మనము మాట్లాడి ఉంటే, ఆలోచించి ఉంటే, ప్రవర్తించి ఉంటే దేవా మన్నించుము అని కోరుకుందాం. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుని చెందును సహోదరి సహోదరులారా, మీ చెంతను నా పాపములను ఒప్పుకొనుచున్నాను. ఏలైనా తలంపు చేతను, వాక్కు చేతను, క్రియల చేతను, అశ్రద్ధ చేతను బహు పాపములు చేసి తిని. ఇది నా తప్పు, ఇది నా తప్పు, ఇది నా గొప్ప తప్పు. అందుచేత నిత్య కన్యక అయిన పరిశుద్ధ మరియ మాతను, సకల దూతలను, పునీతులను, సహోదరి సహోదరులారా, మిమ్మును నా కొరకు మన ప్రభు అయిన సర్వేశ్వరుని ప్రార్థింపవలెనని బ్రతిమాలుకొనుచున్నాము. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు మనందరిపై దయ చూపి మన పాపములను, దోషములను కనికరముతో మన్నించి మనలను
నిత్య జీవమునకు నడిపించునుగాక. ఆమేన్. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. తండ్రి దేవా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. యేసుక్రీస్తు రాజా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా మాపై దయ చూపండి. ప్రార్థించుదము. మా కర్తయ్యగు సర్వేశ్వర, సర్వ సంపదలు గల స్థిర సేవయందే మాకు సంపూర్ణ శాశ్వత ఆనందమును కలదు. కనుక మీ భక్తి పూజలయందు మేము ఆనందించినట్లును నీ కృపను మాకు దయచేయమని మేము బ్రతిమాలుకొనుచున్నాం. దేవుని ప్రణాళికకు అనుకూలంగా వినయముతోను వినమ్రతతోను మేము జీవించేలాగున మీ ఆత్మ అనుగ్రహించు ఓర్పును, నెమ్మదిని, పట్టుదలను ఈ బలిలో పాల్గొంటున్న ఈ బిడ్డలకి ప్రసాదించండి. మీతోను పవిత్రాత్మతోను కలిసి యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు మా ప్రభువును మీ కుమారుడని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మొదటి పట్టణము. అపోస్తుల కార్యములు 9వ అధ్యాయము పవిత్ర వచనములు 1 నుండి 9 వరకు. కానీ ప్రభు శిష్యులు చంపవలెనని సౌలు వారిని బెదిరించుచు దౌర్జన్యము చేయుచుండెను. అతడు ప్రధాన అర్చకుని యొద్దకు వెళ్ళి, ఇంకను ప్రభు మార్గమును అవలంబించుచున్న పురుషులు స్త్రీలు ఎవరు దొరికినను వారిని పట్టుకొని యెరూషలేమునకు చేర్చుటకై దమస్కులోని యూదుల ప్రార్థన మందిరములకు పరిచర్య పవిత్రములను ఇమ్మని అతనిని అర్థించెను. అతడు బయలుదేరి దమస్కు నగరమునకు సమీపించినప్పుడు ఆకాశము నుండి ఒక వెలుగు అకస్మాత్తుగా అతనిని చుట్టూను ప్రకాశించెను. అప్పుడు అతడు నేల మీద పడిపోగా, సౌలు సౌలు, నీవేలా నన్ను హింసించుచున్నావు అను స్వరము అతనికి వినపడెను. ప్రభు, మీరు ఎవరు అని అతని ప్రశ్నించును. నీవు హింసించుచున్న యేసును నేను అని, నీవు లేచి నగరంలోనికి పొమ్ము, అక్కడ నీవు ఏమి చేయవలెనో తెలుపబడును అని ఆ స్వరము పలికెను. అప్పుడు సౌలుతో ప్రయాణమై వచ్చిన వారు నిశ్చేష్టులై నోట మాట లేకుండిరి. వారు ఆ స్మరమును విని కానీ వారికి ఏమీయూ కనిపింపలేదు. తదుపరి సౌలు నేలపై నుండి లేచి కళ్ళు తెరచెను, కానీ అతనికి ఏమీను చూడలేకపోయెను. అందుచే వారు అతనిని చేయి పట్టుకొని దమస్కా నగరంలోనికి నడిపించుకొని వచ్చిరి. 3 రోజుల వరకు అతడు ఏమీ చూడలేకపోయెను. ఆ 3 దినములు అతడు అన్నపానీయములు ముట్టలేదు. ఇది ప్రభువాక్కు. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఏలిన వారు మీతోనూ ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. పునీత లూకా గారు రాసిన పవిత్ర సువార్తలోని భాగము. ప్రభువా మీకు మహిమ కలుగునుగాక. లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము పరిశుద్ధ వచనాలు 21 నుండి 25 వరకు. ఇందులో వెలుపల జనులు జకరియా కొరకు వేంచి ఉండి దేవాలయమున ఇంద జాగు చేయుటకు కారణమేమో అని ఆశ్చర్యపడిరి. జకరియా కొంతసేపటికి దేవాలయము వెలుపలికి వచ్చును, కానీ అతడు మాట్లాడలేకపోయాను. అది చూచి జనులు ఇతనికి దేవాలయములో దివ్య దర్శనమైనది అని తెలుసుకొనిరి. జకరియా మాట్లాడలేక సైగలు చేయుచుండెను. అర్చన దినములు ముగియగానే జకరియా తన ఇంటికి వెళ్ళిపోయెను. కొన్ని దినములు గడిచిన పిదప జకరియా భార్యకు ఎలిజబెతమ్మ గర్భము ధరించెను. 5 మాసముల వరకు ఆమె పరుల కంటబడకుండెను. ఈనాటికి ప్రభువు నాపై కరుణించెను, ప్రజల మధ్య నా నిందను పోగొట్టెను అని ఆమె పలికెను.
ఇది యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్షణ సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగును గాక. సువిశేష బోధన ద్వారా మన పాపములన్నీ మన్నింపబడును గాక. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఒక నిమిషం శిరములు ఉంచి నాతో కలిసి ప్రార్థన చేయండి. మనం దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ఆలగిస్తున్నాం. పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కోరుకుందాం. ఆత్మదేవ, ఈ శుక్రవారం నాడు పరిశుద్ధ బలిని మరొకసారి అర్పించి దేవుని వాక్యాన్ని, సందేశాన్ని ఆలగించటానికి మీరు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు. వాక్యం బోధిస్తున్న నాకు కావలసిన ఆత్మ నడిపింపును, కృపను ప్రసాదించండి. ఈ వాక్యాన్ని ఆలగిస్తున్న బిడ్డలందరి కోసం మేము ప్రార్థిస్తున్నాం. శ్రద్ధతో వాక్యాన్ని ఆలగించటానికి, ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క దేవుని ప్రణాళికను అంగీకరించటానికి, ఆ ప్రణాళికలతో సహకరించటానికి కావలసిన విశ్వాసమును, ఓర్పును, నమ్మికను వారికి అనుగ్రహించండి ప్రభువా. ఈ వాక్యము ద్వారా ఈ బిడ్డలతో మాట్లాడండి. ఈ వాక్యము ద్వారా ప్రభువా నీకు మహిమ కలుగునుగాక. విత్తబడినటువంటి వాక్కు 30, 60, 100 ఈ బిడ్డ జీవితములో ఫలించునుగాక. ఆమేన్. సకల దూతలారా, పునీతులారా, మా కొరకే విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయండి. అమ్మా మరియ తల్లి యేసు క్రీస్తు మాత మాతో ఉండి మా కొరకే ప్రార్థించండి. దైవ వరప్రసాదం చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము. ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే. మీ గర్భఫలముకు యేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారుగానే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మైనుడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. పితా, పుత్ర, పవిత్ర ఆత్మకు మహిమ కలుగునుగాక. ఆదిలో కలిగినట్లు ఇప్పుడును ఎప్పుడును సదాకాలము మీకే మహిమ స్తోత్రము కలుగునుగాక. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా. 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 ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, కరోనా మహమ్మారి వలన మనమందరము కూడా దాదాపు 1 సంవత్సరముగా ఇబ్బందులు, సమస్యలు ఉన్నాం. అంతేకాదు, 2-3 రోజులుగా హైదరాబాదులో కుంభవర్షం కురిసింది. వరద, నీళ్లు, హైదరాబాద్ మునిగిపోయింది అని నేషనల్ టెలివిజన్లో కూడా న్యూస్ వచ్చింది. మా హబ్సిగూడలో దాదాపు 8-9 అడుగులు నీళ్లు ఒక్కొక్క ఇంట్లో. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా మునిగిపోయింది. సెయింట్ జోసెఫ్ స్కూల్ ప్రియులారా, గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ మునిగింది. నీళ్ళు ఇంకా దిగలేదు. ప్రభుత్వము చాలామందిని, గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసినటువంటి మున్సిపాలిటీ, కమ్యూనిటీ హాల్కి మార్చారు. చాలామందికి ఇరుగు వాళ్ళే భోజన సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు. రోడ్డు మీద మనుషులు పోయేది కార్ల మీద, బైకుల మీద కాదండి, బోట్ల మీద పోతున్నారు. అంటే పరిస్థితిని ఆలోచించుకోండి. ఇలా ప్రియులారా, ఇబ్బందులు అంటే కొన్ని న్యాచురల్ కలామిటీస్ వల్ల వస్తాయి. నెలలుగా లోపల ఉన్నాం. ఈ లోపల ఉండటానికి 2-3 కారణాలు ఉండవచ్చు. ఒకటి, న్యాచురల్ కలామిటీస్ వలన ఇలా అవుతాయి. అది మీ కంట్రోల్లో, నా కంట్రోల్లో లేవు. రెండవదిగా, కొన్ని అనారోగ్య అవస్థ వలన, హెల్త్ బాగలేక, ఆరోగ్యం బాగలేక కొంతమంది లోపల ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు మంచం మీద ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది రెండవ కారణం. మూడవదిగా, కొంతమంది వాళ్ళే వాలంటీర్గా, విల్లింగ్గా ప్రత్యేకమైన కొన్ని లక్ష్య సాక్షాత్కారం కోసం లాక్డౌన్లో ఉండిపోతారు. వాళ్ళే సైలెంట్గా ఉంటారు. వాళ్ళే కావాలని టీవీలు, మొబైల్ ఫోన్లు అన్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేసి పెట్టుకుని
ఒక రకమైనటువంటి లాక్డౌన్లో ఉంటారు. ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లకుండా లోపల ఉంటారు. లేదా ఇల్లు వదిలిపెట్టి కొద్దిగా దూరంగా ఎక్కడైనా వెళ్ళి రిట్రీట్ సెంటర్లో కానీ ధ్యాన వడక మందిరాల్లో కానీ 1 నెల, 2 నెలలు, 6 నెలలు అలా వాలంటీర్గా స్వేచ్ఛ ప్రకారం వెళ్ళి లాక్డౌన్లో ఉండాలని కొంతమంది ఇష్టపడతారు. నా ప్రశ్న ఒకటే, మీరు ఈ 3 లాక్డౌన్లో ఎలాంటి లాక్డౌన్లో ఉన్నారు? ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన లాక్డౌన్లో ఉన్నారా? లేదా శారీరకమైనటువంటి ఆరోగ్య పరిస్థితి బాగలేక లోపల ఉండాల్సి వస్తుందా? లేదా స్వేచ్ఛ ప్రకారం ఐ విష్ టు బీ అలోన్? ఎందుకంటే ఈ 3 పరిస్థితిలో ఒక్కొక్క మనిషికి ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ఆలోచనలు, తలంపులు కలుగుతాయి. అదను ఎలా తీసుకుంటావో దాన్ని బట్టి పాజిటివ్గా కానీ నెగటివ్గా కానీ దీనికి ప్రభావాలు వస్తాయి. బిడ్డలారా, కొంతమంది నన్ను ప్రత్యక్షంగా అడిగారు, ఫాదర్ గారండి ఇది బైబిల్లో ఉందా ఇలాంటి పరిస్థితులు? అలాంటి ప్రశ్నలు అడిగే వారి కోసము, లేదా ఈ 3 రకాల పరిస్థితుల్లో ఒకప్పుడు ఉండాల్సి వచ్చింది, ఇప్పుడు ఉంటున్నాను, లేదా భవిష్యత్తులో ఒకవేళ ఉండవలసి వస్తుందేమో, ఇలాంటి 3 రకాల పరిస్థితుల్లో నేను ఇప్పుడు చెప్పబోయే కొన్ని అంశాలు చదువుతో మీరు వినండి. మీకు ఒక సంఘటన మీతో పంచుకుంటాం. ఫస్ట్, కేరళ రాష్ట్రంలో ఫాదర్ డొమినిక్ వళమనాల్ అంటే కేరళలో బిడ్డలారా ఇంటి పేరు పలకటం కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది. 4 అంత ఈజీగా తిరగదు. అందువలన ఆయన ఇంటి పేరు వదిలిపెట్టండి, ఫాదర్ డామినిక్ అది పలకట ఈజీగా ఉంటుంది. అది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, ఫాదర్ డామినిక్, ఆయన ఇంటి పేరు వళమనాల్. చెప్పగలిగితే చెప్పవచ్చు వళమనాల్. అది నాన్ కేరళైట్స్కి చెప్పటం కష్టంగా ఉంటుంది. ఎనీవే, ప్రియులరా, ఈ ఫాదర్ గారికి దాదాపు ఒక 45 అంటే 50 వయసు కంటే తక్కువ ప్రాయం, 40-45 ఉండవచ్చు అంతే. ఒక విచారణ గురువులుగా మంచిగా తన పనిని, బాధ్యతలను, సువార్త పనిని నిర్వహిస్తూ ఉన్నాడు. అకస్మాత్తుగా ఆయనకి ప్రియులరా క్యాన్సర్ రోగం వచ్చింది. మీకు తెలుసు, క్యాన్సర్ వ్యాధి ఫస్ట్ స్టేజ్లో, సెకండ్ స్టేజ్లో డయాగ్నోసిస్ అవ్వటం చాలా కష్టం. చాలామందికి క్యాన్సర్ ఎప్పుడు తెలుస్తుందంటే సెకండ్ స్టేజ్ నుండి థర్డ్ స్టేజ్కి కానీ 4th స్టేజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది క్యాన్సర్ ఉంది అని. ఈ ఫాదర్ గారికి క్యాన్సర్ ఉంది అని తెలిసినప్పుడే ఆల్రెడీ 4th స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇక చికిత్స చేసేదేమీ లేదు. చికిత్స విధి ఆయనకి ఇంకా పెద్దగా చేసేదేమీ లేదు. కాబట్టి ఆయన యాక్టివ్గా ఒక గురువుగా తన బాధ్యత నిర్వహించలేని పరిస్థితిలో ఒక మెడిసిన్ వాడుతూ ఆయన సైలెంట్గా తన రూములో ఉండిపోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. అందులో బిషప్ గారు ఏం చేశారు, ఆ ఫాదర్ గారండి ప్యారిష్లో మీరు ప్యారిష్ బాధ్యతలు మీరు నిర్వహించలేరు కాబట్టి మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఆ ఫాదర్ గారిని ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్లో పెట్టారు. మీకు తెలుసు, ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ అంటే వయస్సు పెద్ద అయినటువంటి గురువులు, రిటైర్మెంట్ అయినటువంటి గురువులు, విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి గురువులకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక మందిరం ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్లో ప్రీస్ట్ హోమ్ అంటారు, లేదా గురువుల వృద్ధ సదనం అని అంటారు. అక్కడ అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్న ఫాదర్లు, అక్కడ ముసలి వయసులో ఉన్న ఫాదర్లు, అక్కడ రిటైర్మెంట్లో ఉన్నటువంటి ఫాదర్లు విశ్రాంతి తీసుకున్నటువంటి స్థలం. ఈ ఫాదరు వయస్సు తక్కువ ఉన్నప్పటికీ ఆరోగ్యం బాగలేదు అని ఒక కారణం వలన ఆయన రిటైర్మెంట్ హోములోకి వెళ్ళి అక్కడ తన చివరి కొన్ని నెలలు
బతకటానికి ఆ వృద్ధ సదనానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉంటున్నారు. డాక్టర్లు చెప్పారు, ఫాదర్ గారండి మీకు కొన్ని నెలలే ఉన్నాయి, ఎక్కువ పోతే 1 సంవత్సరం లేదా 2 సంవత్సరాలు అంతే, మీరు ఎక్కువ ఏం బ్రతకరు, అందువల్ల కొద్దిగా రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పి ఆ ఫాదర్ గారిని ఇంటికి పంపించారండి. ప్రియబిళ్ళారా, ఈ ఫాదర్ గారు ఏమనుకున్నారంటే, నేను ఎలాగైనా కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా బతకటానికి వీలు లేదు, కొన్ని నెలలు కావచ్చేమో లేదా 1 సంవత్సరం కావచ్చేమో, ఎలాగైనా నేను చచ్చిపోతున్నా. అయితే ఒక గురువుగా అభిషిక్తుడైన నేను చనిపోయిన తర్వాత నేను దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలి, అందువలన నేను ప్రభు సన్నిధికి చేరటానికి, దేవుణ్ణి కలుసుకోవడానికి నేను సిద్ధపడతాను అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. అంటే డిసప్పాయింట్మెంట్ కాదు, దేవుని తిట్టుకోలేదు, దేవుని మీద కంప్లైంట్ శికాయతులు ఏం చేయలేదు. ఆయన తన రోగాన్ని, అనారోగ్య అవస్థని పాజిటివ్గా మంచిగా తీసుకున్నాడు. అందుకే ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, నేను చనిపోవటానికి సిద్ధపడతాను, దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి సిద్ధపడతాను అని నిర్ణయం తీసుకుని, ప్రియబిళ్ళారా, ఆయన బైబిల్ చదవటానికి, బైబిల్ పఠనానికి ఆయన టైం కేటాయించాడు. వేరే దేనికి కాదు, టీవీ కానీ న్యూస్ పేపర్ కానీ ఇదేం కాదు. ఆయన ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నాడంటే, మిగిలి ఉన్న నా టైం నేను పవిత్ర గ్రంథం చదువుకోవటానికి నేను కేటాయిస్తాను. ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి దేవుని యొక్క వచనములు, వాక్యములు నేను బైహార్ట్ నేర్చుకుంటాను అని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఆయన ప్రతిరోజు గంటలు 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 ఈ పరిశుద్ధ గ్రంథం చదవటం ప్రారంభించాడు. ప్రియబిళ్ళారా, కొన్ని నెలలు అయిన తర్వాత ఆయన 100 పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బైహార్ట్ నేర్చుకున్నాడు. అంటే చూడకుండానే బైహార్ట్గా వాక్యం చెప్పగలిగినంత వాక్యాలు ఆయన బైహార్ట్ నేర్చుకున్నాడు. బైబిల్ మీద, దేవుని వాక్యం మీద ఆయనకి ఆసక్తి కలిగింది, ఎక్కువగా అయింది. అందువలన ఎక్కువ చదవటం, ఎక్కువ నేర్చుకోవటం ప్రారంభించాడు. ఒకరోజు ఆ ఫాదర్ గారి సాక్ష్యం ఏంటంటే, ఆయనకి తన గదిలో యేసు క్రీస్తు దర్శనమిచ్చాడు. ఈ దర్శనములో యేసు క్రీస్తు ఒక మాట అడిగారంట, నేను ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధి నుండి నీకు స్వస్థత ఇస్తే నీ జీవితం సువార్త కోసం, నా కోసం నీవు అంకితం చేస్తావా అని యేసుక్రీస్తు ప్రభు అడిగారంట. ఆ ఫాదర్ గారు తన జీవితాన్ని క్యాన్సర్ వ్యాధి నుండి దేవుడు స్వస్థత ఇస్తే నేను నా జీవితం సువార్త కోసం, యేసుక్రీస్తు కోసం అంకితం చేస్తాను అని దేవునికి మాట ఇచ్చాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మాట ఇచ్చిన మొదటి రోజు నుండి ఆయన క్యాన్సర్ వ్యాధి నుండి పూర్తిగా స్వస్థత పొందుకున్నాడు. ఆయనకి సందేహం అనిపించింది, డౌట్ అనిపించింది. ఆయన ఏ డాక్టర్ అయితే టెస్ట్ వలన, స్కానింగ్ వలన ఈయనకి క్యాన్సర్ వ్యాధి ఆఖరి స్టేజ్లో ఉంది, ఆయనకు నెల తర్వాత లేదా 1 సంవత్సరం తర్వాత చచ్చిపోతాడని రాసి ఇచ్చి ఇంటికి పంపించాడో, ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళా అన్ని టెస్టులు చేయించుకున్నాడు. ప్రియబిళ్ళారా, అన్ని టెస్ట్ రిపోర్ట్లు నెగిటివ్గా ఉంటుంది. ఆయనకి మంచి ఆరోగ్యం దేవుడిచ్చాడు. దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వటం మాత్రం కాదు ప్రియబిళ్ళారా, పరిశుద్ధాత్మ ప్రత్యేక ఒక వరము దేవుడు ఆయనకిచ్చాడు. అంటే పరిశుద్ధాత్మ అనేక వరములు ఇస్తాడు ఒక్కొక్కరికి. అది దేవుని ఆత్మ కోరుకున్నట్లే ఇస్తాడు. ఈ ఫాదర్ గారికి ఎలాంటి దేవుడు వరం ఇచ్చారంటే ప్రియబిళ్ళారా, స్వస్థత, విడుదల వరం ఇచ్చాడు. ఆయన చేపట్టి ప్రార్థన చేస్తే రోగులు స్వస్థత పొందుకున్నటువంటి వరం, అలాగే దెయ్యం పట్టే వాళ్ళు, చేతపడి మంత్రశక్తిలో ఉన్న వాళ్ళు ఆయన ప్రే చేస్తే ప్రియబిళ్ళారా, దెయ్యాలు, భూతములన్నీ అరుచుకుంటూ పారిపోతాయి. అలాంటి ఒక గొప్ప వరం దేవుడు ఆయనకిచ్చాడు. ప్రియబిళ్ళారా, ఈరోజు ఆయన కేరళ రాష్ట్రములో పేరు ప్రఖ్యాతి కలిగినటువంటి ఒక మంచి సువార్తి కూడా మారారు.
ఒక ధ్యాన వడక మందిరం ఆయన నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. వేలాది మంది ఆయన నడిపిస్తున్న ధ్యాన వడక కేంద్రములో వెళ్ళి ధ్యాన వడకములో పాల్గొంటున్నారు, వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదర, ఇది కథ కాదు, వాస్తవంగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన. ఒక ఫాదర్ గారిని, క్యాన్సర్ చివరి స్టేజ్లో ఉన్న ఫాదర్ని ఎలా దేవుడు ఒక గొప్ప సువార్థికుడిగా లేపాడు. కొన్ని నెలలు ఏం చేశాడు ఆయన? లాక్డౌన్ అయ్యి ఎవరితో మాట్లాడకుండా తన ఫోన్ కూడా పక్కన పెట్టేసి తనను తానే లాక్డౌన్ చేసుకుని తన గదిలో ఉన్నాడు. కేవలం భోజనం చేస్తాడు, తన వ్యక్తిగత పనులు చేసుకుంటాడు. ఇంకా పూర్తిగా టైం ప్రార్థన చేయటానికి, వాక్యం చదవటానికి, వాక్యం నేర్చుకోవడానికి మాత్రం కేటాయించి లాక్డౌన్లో ఉన్నాడు. తన గదిలోనే ఉండిపోయాడు. బయట ప్రపంచంతో ఆయన కట్ అయిపోయాడు. నాకు ఇక ఈ ప్రపంచం అవసరం లేదు, నేను ఏ దేవుని దగ్గరికి మరణానంతరం వెళ్ళాలో ఆ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళటానికి నేను సిద్ధపడతానని తనను తానే లాక్డౌన్ చేసుకుంటూ గదిలో ఉండిపోయిన ఫాదర్ గారికి ప్రియలారా, దేవుడు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప సౌభాగ్యం. నేను ఈ మాట ఎందుకు మీతో పంచుకున్నానంటే, నేను ఈ వాక్య ఆరంభములు చెప్పాను 3 రకాల లాక్డౌన్. ఒకటి, ప్రపంచ వైపరీత్యాల వలన మీరు లోపల ఉండాల్సి వస్తుంది. రెండవదిగా, ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి డాక్టర్ల అడ్వైస్ ప్రకారం లోపల ఉండాల్సి వస్తుంది. మూడవదిగా, నీ స్వేచ్ఛ ప్రకారం, నీ సొంత ఇష్ట ప్రకారం నీవే లోపల ఉండాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ ఫాదర్ గారు ఈ 3వ స్టేజ్లో ఉన్నాడు. ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. దేవుడు అతనికి ఒక అభిషేకంగా మార్చింది తన లాక్డౌన్ టైం. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, చాలామంది నాకు కాల్ చేసి మెసేజ్ పెట్టి, ఫాదర్ గారండి, ఈ లాక్డౌన్ మాకు బ్లెస్సింగ్ అయింది, ఈ లాక్డౌన్ మాకు ఆశీర్వాదకరంగా మారింది అని అన్నారు. ఏంటమ్మా, ఎందుకు? చాలామంది కరోనా అని భయపడుతూ మూతి అన్నీ మూసుకుంటూ తిరుగుతూ ఉంటే వేలాది మంది చచ్చిపోయినప్పుడు ఎందుకు నువ్వు ఈ కరోనా నాకు ఆశీర్వాదంగా మారింది ఎందుకు అడుగుతున్నావు అని చెప్తే, ప్రియులారా, ఒక మాట అదేంటంటే, ఫాదర్ గారండి, ఈ కరోనా వలన మీరు ఒక ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం ప్రారంభించారు. ఈ కరోనా లేకపోతే మీరు ఇది ప్రారంభించేవాళ్ళు కాదు. నెంబర్ 1. బెనిఫారం మాస చూడాలని మాకు ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఇప్పుడు రోజు మీరు మా ఇంట్లో పూజ చేస్తూ ఉన్నారు. బెనిఫార వాక్యం వినాలని ఉంది. అంటే ప్రోగ్రాం ఎక్కడెక్కడో ఉందో అక్కడ దాకా మేము వెళ్ళలేం. ఇప్పుడు రోజు మా ఇంట్లో ఉదయం 5 గంటలకి మీరే వచ్చి వాక్యం చెప్తున్నట్లు మేము మీ వాక్యాన్ని చూస్తూ ఉన్నాం, వింటూ ఉన్నాం. ఇంకా 4వది ఏంటంటే, మేము వాక్యములో బలపడ్డాం. మేము చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాం. అందువలన ఈ కరోనా లాక్డౌన్ మాకు దీవెనగా మారింది, ఆశీర్వాదంగా మారింది అని మీరు ఎంతో మంది అంటూ ఉండే బిడ్డలారా, చాలా సంతోషంగా ఉంది. అయితే పరిశుద్ధ గ్రంథములో లాక్డౌన్ ఉందా? పరిశుద్ధ గ్రంథములో ఉన్నటువంటి కొంతమంది క్యారెక్టర్స్, కొన్ని సన్నివేశాల వలన లాక్డౌన్లో ఉన్నారా? లేదా అనారోగ్య వ్యవస్థ వలన, పరిస్థితి బాగలేకపోవటం వలన లాక్డౌన్లో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందా? ఇది మీరు ఒకసారి వినాలి. అందువలన ప్రియబిడ్డలారా, ఆరోగ్యం బాగలేక ఒకవేళ మీరు గదిలో ఉండిపోవలసి వచ్చినా, మంచం మీద ఉండవలసి వచ్చినా, ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన మీరు లోపల ఇంట్లో ఉండాల్సి వచ్చినా, లేదా స్వయంగా మీరే సైలెంట్గా దేవునితో గడపటానికి, ధ్యానం వడకములో పాల్గొవటానికి, ఈ అల్లకల్లోలమైన ప్రపంచము నుండి కొన్ని వారాలు, కొన్ని రోజులు సైలెంట్గా సొంత వ్యక్తిగత కుటుంబ జీవితాన్ని గురించి ధ్యానం చేయటానికి, మననం చేయటానికి, సైలెంట్గా ఉండటానికి, ఒక బ్రేక్ తీసుకోవటానికి మీకు అవకాశం దేవుడిస్తే, ఇవ్వడలారా, దాన్ని ఎలా మనం అర్థం చేసుకోవాలి
అని ఈ రోజు ఈ వాక్య సందేశం మీకు నేర్పిస్తూ ఉంది. నంబర్ 1, ప్రపంచములో దేవుడు పెట్టిన మొట్టమొదటి లాక్డౌన్, ఫస్ట్ లాక్డౌన్ ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, నోవా కాలములో మనము ఆదికాండములో 7వ అధ్యాయం మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఏంటంటే ప్రపంచాన్ని దేవుడు సృష్టించిన సకల జీవరాశిని మానవులను దేవుడు జలప్రళయం ద్వారా సర్వనాశనం చేశాడని మనం బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ జలప్రళయం రాకముందే దేవుడు నోవాని తన కుటుంబాన్ని అనగా నోవాతో పాటు 8 మందిని దేవుడు ఆ ఓడలో పెట్టి దేవుడే ఓడ ద్వారం మూసేశాడని బైబిల్లో ఉంది. అంటే జంటలుగా దేవుడు సృష్టించిన సకల జంతువులను, ప్రాణులను, ప్రాగుడు జంతువులను, పక్షులను, అన్ని జీవరాశిని కూడా జంటలుగా ఓడలో ప్రవేశింపబెట్టి నోవా కుటుంబంలో ఉన్న 8 మందిని కూడా ఆ లోపల ప్రవేశించబెట్టి దేవుడే ఓడ ద్వారం మోసేశాడు. ఎన్ని రోజులు? 40 రాత్రి 40 పగలు కుంభవర్షం. నోవా కుటుంబ సభ్యులు, ఈ జంతువులు, ఈ మృగములు అన్నీ కూడా లాక్డౌన్లో ఇన్ని రోజులు ఇన్ని రాత్రి టైం గడిపారు. చివరికి వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, వర్షం ఆగినప్పుడు, వర్షం శాంతించినప్పుడు, ప్రళయం తగ్గినప్పుడు నోవా ఓడ ఆరారాత్ కొండ మీద ఆగిపోయింది. దేవుడే నోవాను కుటుంబాన్ని 40 రాత్రి 40 పగలు ఓడలో పెట్టి లాక్డౌన్ చేశారు. దేవుని చిత్తానికి నోవా తన కుటుంబ సభ్యులు శిరములు వంచాడు. వాక్యం పలుకుతుంది, ఓడ నుంచి నోవా బయటకు రాగానే తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి దేవునికి కృతజ్ఞత బలి అర్పణ చేశాడు నోవా. శికాయత్ లేదు, కంప్లైంట్స్ లేదు, ఆర్గ్యుమెంట్స్ లేదు, బాధ లేదు, డిప్రెషన్ లేదు, ఏదీ లేదు. వాక్యం పలుకుతుంది కదా, దేవుని బలమైన హస్తం కింద వినమ్రుల కంటూ యుక్త సమయమున ఆయన నిన్ను పైకి లేపుతాడు. ఇది మనం బైబిల్లో చూస్తున్న మొట్టమొదటి లాక్డౌన్. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, రెండవదిగా మనం చదివిస్తే ప్రియులారా, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి అనదర్ ముఖ్యమైనటువంటి ఒక క్యారెక్టర్ ఎవరంటే మోషే. నేను మోషే జీవితాన్ని మీ ముందు ప్రశ్న చేస్తున్నప్పుడు మోషే జీవితాన్ని 3 భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు. ఎందుకు? మోషే చనిపోయినప్పుడు ఆయనకి 120 సంవత్సరం. ఈ 120 సంవత్సరాలని మొదట 40, రెండవ 40, మూడవ 40 అని మనం 3 భాగాలుగా చేసుకోవచ్చు ప్రియబిడ్డలారా. మొదటి 40 సంవత్సరాలు మోషే ఎక్కడ ఉన్నాడు? మోషే ఫేరో మహారాజు ప్యాలెస్లో ఉన్నాడు. ఫేరో కుమారుడుగా పెరిగాడు. కుమార్తెకి ప్రియమైనటువంటి ఒక బిడ్డగా పెరిగాడు. వెరీ గుడ్. రెండవ 40 సంవత్సరాల మోషే ఎక్కడ ఉన్నాడు? ఒక లాక్డౌన్ లాగా ఐగుప్తు దేశం నుంచి ప్రాణరక్షార్థం పారిపోయిన మోషే అన్ని ఐశ్వర్యములు వదిలిపెట్టి ఆయన మిదియాన్ ఎడారిలో 40 సంవత్సరాలు ఆ ఎడారిలో మోషే తన జీవితాన్ని ఎవరికి తెలవకుండా రహస్యంగా గడిపాడు. మేకలను మేపుతూ, గొర్రెలను మేపుతూ ఆయన ఎడారిలో ఉన్నాడు. మీకు తెలుసు, నిర్గమకాండం 3వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయంలో మనం చదివితే ఆ మిదియానులో 40 సంవత్సరాలు ఆయన ఒక రకమైనటువంటి లాక్డౌన్, ఒక రకమైనటువంటి రహస్యమైనటువంటి జీవితం. రాజభవనము లేకుండా, ప్రజలు లేకుండా, అధికారము లేకుండా, అధికార కర్ర లేకుండా, కేవలం గొర్రెల కాపరులు పట్టుకున్నటువంటి ఒక మామూలు కర్ర మాత్రం పట్టుకుని
పట్టు వస్త్రము లేకుండా, ప్రియబిళ్ళారా, సమృద్ధమైన భోజనము లేకుండా 40 సంవత్సరాలు మోషే ఒక రకమైన లాక్డౌన్ జీవితాన్ని 40 సంవత్సరాలు ఎడారిలో జీవించాడు. ఆ 40 సంవత్సరాల రహస్యమైనటువంటి జీవిత చివరిన బిడ్డలారా, దేవుడు మోషేని దర్శిస్తూ ఉన్నాడు, మండుతున్న పొదలలో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఆయన 3వ స్టేజ్, లాస్ట్ 40 సంవత్సరాలు ప్రారంభిస్తుంది. అక్కడ ఏమని? ఐగుప్తు నుండి 6,03,550 మంది బానిసలను, ఇజ్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించి తేను పాలు ప్రవహిస్తున్న కానాన్ దేశాన్ని వారికి స్వాయత్తం ఇవ్వటానికి మోషే ఇజ్రాయేల్ ప్రజలకి నాయకుడుగా ముందు నడిచాడు. తన ఈ 3వ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి 40 సంవత్సరాలు. అంటే ఈ 2వ 40 సంవత్సరాలు ఆయన పొందుకున్నటువంటి జ్ఞానం, తెలివి, దేవుని ప్రసన్నత, అభిషేకము, శక్తి, బలముతో ఆయన తన చివరి 3rd స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి 40 సంవత్సరాలు ప్రపంచము కని విని ఎరిగినటువంటి దేశ రాష్ట్ర నేతలందరికంటే గొప్పవాడుగా టైమ్ మ్యాగజిన్ స్టడీస్ మోషేని ఈ ప్రపంచంలో అతి పెద్ద నాయకుడుగా ఫస్ట్ పొజిషన్లో పెట్టాడు. చూడండి, లాక్డౌన్ ఒక వ్యక్తికి ఎలా శక్తి, బలము, అభిషేకం ఇస్తూ ఉంది. లాక్డౌన్ ఒక వ్యక్తి జీవితానికి ఎలా నూతన యూటర్న్ ఇస్తూ ఉంటుంది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. 3వ వ్యక్తి ప్రియబిడ్డలారా, బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఆదికాండంలో ఉన్నటువంటి చిన్న యోసేపు. మీకు తెలుసు, మన పరిశుద్ధ గ్రంథం చూస్తే బిడ్డలారా, ఆదికాండం 37వ అధ్యాయంలో యోసేపుకు కేవలం 17 సంవత్సరాల వయస్సు మాత్రం ప్రాయం ఉన్నప్పుడు ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన 2 కలలు చూస్తూ ఉన్నాడు. 2 కలలు. నేను యోసేపు జీవితాన్ని ఎక్కువ కథలాగా చెప్పట్లేదు, అది మీకు తెలుసు. ప్రియబిడ్డలారా, కేవలం 17 వయస్సు మాత్రం ప్రాయం ఉన్నటువంటి ఈ మనిషి 2 కలలతో ప్రారంభించిన తన జీవితం. మీకు తెలుసు ఎలా తన అన్నలందరూ ఆయనకి ఎగెయిన్స్ట్గా తిరిగాడో, అతన్ని ఎలా చంపేయటానికి ప్రయత్నించారో, బావిలో పడేశారో, తర్వాత బయటకి లాగేసి ఐగుప్తీయులకి ఎలా అమ్మేశాడో, ఆయన ఇలా పొత్తిఫర్ ఇంట్లో ఒక ఖైదీలాగా, సేవకుడిలాగా ఉన్నాడో, తర్వాత ఆయన ఇలా జైల్లో వేయబడ్డాడో. ప్రియబిడ్డలారా, ఇవి అన్నీ జరిగినటువంటి పిదప చివరికి ఐగుప్తు దేశానికి ఫేరో తర్వాత 2nd ఇన్ కమాండ్. అంటే ఆనాడు ఐగుప్తు దేశం అంటే ఈరోజు అమెరికా లాంటి సిరి సంపదలతో, ఐశ్వర్యములతో సమృద్ధి కలిగినటువంటి ఒక దేశం ఐగుప్తు, ఈజిప్ట్. ప్రియబిడ్డలారా, అక్కడ మహారాజు తర్వాత 2nd ఇన్ కమాండ్ యోసేపు. అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి దేవుడు ప్రియబిడ్డలారా ఈ బావిలో వేయబడినటువంటి ఆ మొదటి రోజు నుండి ప్రియబిడ్డలారా ఆ 2nd ఇన్ కమాండ్గా లేవనెత్తబడే టైం వరకు ఈ రహస్య జీవితాన్ని, ఒక రకమైన లాక్డౌన్ని, అంటే ఒక శిక్షని అనుకోవచ్చు, ఒక బాధని అనుకోవచ్చు, సహనం అనుకోవచ్చు, వేదన అనుకోవచ్చు. ప్రియబిడ్డలారా, ఎన్ని రకాల విధంగా బాధలకి, వేదనలకి, హింసలకి, అవమానానికి, శిక్షలకి గురి అయ్యాడు జోసెఫ్. కానీ ఆ సుదీర్ఘమైనటువంటి సంవత్సరాల ఈ లాక్డౌన్ అతనిని అంత గొప్ప స్థాయికి లేవనెత్తింది యోసేపు జీవితం. ప్రియబిడ్డలారా, నెక్స్ట్ వ్యక్తి మనం చూస్తూ ఉన్నాము, దావీదు మహారాజు. ప్రియబిడ్డలారా, దావీదు మహారాజు జీవితంలో మనకు తెలుసు ప్రియబిడ్డలారా, ఆయన జెస్సే కుమారుడుగా కేవలం 15 వయస్సు మాత్రం ప్రాయము గల సమయములో దేవుని ప్రవక్త అయినటువంటి సామువేల్
తైలపు కొమ్ముతో దావీదుని, చిన్నవాడిని, ఆ బాలుడిని ఇజ్రాయేలుకి రాజుగా అభిషేకించాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఆయన నిజంగా ఇజ్రాయేలు దేశానికి రాజుగా సింహాసనాసీనుడైనప్పుడు దావీదు మహారాజుకు వయసు ఎంత తెలుసా? 30. మహారాజుగా అభిషేకం ఎప్పుడు పొందుకున్నాడు? 15 వయసున్నప్పుడే. కానీ 15 వయసున్నప్పుడు అభిషేకం పొందుకున్నాడు, కానీ సింహాసనం రాలేదు. అని ఇంకా అడవిలో, అరణ్యములో గొర్రెలు మేపుతూ, పాటలు పాడుతూ, ఎలుగుబంటితో, సింహముతో, పులులతో పోరాడుతూ తన గొర్రెలను కాపాడి సంరక్షించాడు. ఆయన గోలియాత్తో పోరాడాడు. అన్నలందరి వలన నిందలు, అవమానానికి గురి అయ్యాడు. సౌలుకి ఆయన మీద కుళ్ళు వలన, ప్రియుల అహంకారం వలన ఆయన శత్రువుగా మారాడు. అమ్మ నాన్న వదిలిపెట్టి, ఇల్లు వదిలిపెట్టి ఆయన పారిపోయాడు. ఫిలిస్టీ సైన్యంలో చేరాడు. అక్కడ తిరస్కరించబడ్డాడు. ప్రియులారా, ఎన్నో రకరకాల వేదనలకి, సమస్యలకి, రహస్యమైన జీవితానికి దావీదు వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది. అంటే 15 నుంచి 30 ఎన్ని సంవత్సరాలండి? 15 సంవత్సరాల లాక్డౌన్, 15 సంవత్సరాల రహస్య జీవితం, 15 సంవత్సరాల ప్రాబ్లమ్స్, 15 సంవత్సరాలు శత్రువులను భయపడి అట్టు ఇట్టు పిచ్చి కుక్కలాగా పారిపోయాడు. ప్రాణం కాపాడుకోవటానికి పారిపోయాడు. దాక్కోవలసిన వచ్చింది. 30 వయసులో ఇజ్రాయెల్ దేశానికి 2వ మహారాజుగా సౌలు తర్వాత సింహాసనాసీనుడయ్యాడు గొప్పవాడు దావీదు. అభిషేకం పొందగానే సింహాసనము దక్కలేదు, రాలేదు. ప్రియులారా, నెక్స్ట్ వ్యక్తి పరిశుద్ధ గ్రంథములో చూసుకుంటాం. ప్రియులారా, జోషువా అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు. ఓకే, ఈ జోషువా అనే వ్యక్తి జీవితంలో ప్రియులారా, జోషువా గ్రంథం మీరు 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి దాదాపు మీరు 20-22 వరకు చదివితే బిడ్డలారా, అక్కడ ఒక సంఘటన ఉంటుంది. అక్కడ లాక్డౌన్లో ఉండిపోయేవాడు జోషువా కాదు. మీకు తెలుసు, అక్కడ ఒక స్త్రీ పేరుంటుంది, రాహాబ్. ఆమె ఒక వేశ్య. అంటే వేశ్య పని చేస్తూ ఉన్న, పాపపు పని చేస్తూ ఉన్న, దేవుని ఆజ్ఞలకి విరుద్ధమైన పని చేస్తూ ఉన్న ఆమె జీవితంలో కూడా దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నెరవేరుతూ ఉంటుంది. ఈ యెహోషువ ప్రవక్త గ్రంథం 2వ అధ్యాయంలో ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, అనగా యెరికో పట్టణమును యెహోషువ తన సైన్యము ఆక్రమించే ముందు యెహోషువ చేస్తున్నాడు, స్పైసెస్ని, రహస్యమైన వివరాలు తెలుసుకోవటానికి తన సేవకులను, సిబ్బందులు పంపించారు. ప్రియులారా, యెహోషువ పంపించినటువంటి రహస్య సిబ్బందులకి రాహాబ్ అనేటువంటి వేశ్య స్త్రీ తన ఇంటిలో ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. రాజు కంటికి వేరి పడకుండా ఈ వేశ్య స్త్రీ రాహాబ్ ఈ యెహోషువ సేవకులని తన ఇంట్లో దాచిపెట్టారు. అన్నం పెట్టారు, బాగా చూసుకున్నారు. వారు దేవుని రహస్య ప్రణాళికలు రాహాబ్ అనేటువంటి వేశ్య స్త్రీకి తెలియచేశారు. ఇదిగో, మేము ఈ యెరికో పట్టణము ఆక్రమించబోతూ ఉన్నాము. అప్పుడు ఆమె అడిగింది, ఈ పట్టణం మీరు ఆక్రమించినప్పుడు నన్ను, నా కుటుంబాన్ని మీరేం చేస్తారు? మీకు ఆతిథ్య మర్యాద ఇచ్చాం, మిమ్మల్ని చూసుకున్నాం, అన్నం పెట్టాం. మహారాజు కంటికి పడకుండా, సైనికుల కంటికి పడకుండా నీ ప్రాణం కాపాడాం. ప్రియులారా, వారి మాట ఇచ్చారు. ఏమని? మేము ఈ పట్టణము ఆక్రమించినప్పుడు నిన్ను, నీ కుటుంబాన్ని మేము కాపాడుతాం. ఏం చేయాలంటే, పట్టణము ఆక్రమించబడినప్పుడు నీవు కానీ నీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరు కూడా ఇంటి నుంచి అస్సలు రోడ్డు మీదకి రావద్దు.
ఇంటి నుంచి మీరు బయటకు రావద్దు. ప్రియములారా, యెహోషువ తన సైన్యము యెరికో పట్టణము ఆక్రమించిన మొదటి రోజు నుండి ఆ ఆక్రమణమంతా అయిపోయి యుద్ధం సమాప్తమై యెహోషువ తన టీము యెరికో పట్టణమును పూర్తిగా స్వాయత్తం చేసుకున్నంత వరకు, లాస్ట్ చివరి శత్రువుని కూడా హతమార్చే వరకు రాహాబు తన కుటుంబం తలుపులు మూసుకొని ప్రియములారా ఆ ఇంట్లోనే గడిపారు. అస్సలు రోడ్డు మీదకి రాలేదు. యెహోషువ ఏం చెప్పాడు? మీరెవరైనా రోడ్డు మీదకి వస్తే వారి ప్రాణానికి వారే బాధ్యతలు, మేము కాదు. ఆ ఇల్లు, ఈ రాహాబు ఇల్లని కుటుంబమని గుర్తింపు కోసం ఒక చిన్న ఫ్లాగ్ కట్టాడు. ఆ కుటుంబము ఈ యుద్ధం జరుగుతున్నంతసేపు ఒక్కడు కూడా బయటికి రాకుండా తలుపులు మూసేసి ప్రియములారా ఇంటి లోపల గడిపాడు. బయటకు వస్తే రక్త ప్రవాహం, యుద్ధము, కలహము. ఇంటి లోపల ప్రార్థన చేస్తూ భయముతో గడిపారు. ఇంకొక లాక్డౌన్ రాహాబ్ జీవితములో, అనగా యెహోషువ సేవకులకి ఆతిథ్య మర్యాద ఇచ్చినందుకు, యెహోషువ సేవకులని కాపాడినందుకు దేవుడు ఇచ్చిన ప్రతిఫలం. ప్రియములారా, ఏంటి ప్రతిఫలం? యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో ప్రియములారా మీరు చూస్తే 14 3 తరములను గురించి సుదీర్ఘమైనటువంటి ఎంతో మంది పేర్లు అక్కడ ఉన్నాయి. యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో పేర్లు రాయబడటానికి గొప్ప సౌభాగ్యం కలిగింది. రాహాబ్ అనే ఒక వేశ్య స్త్రీ పేరు ఎక్కడ ఉంటుంది? యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో ఉండిపోయింది. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, దీనికన్నా గొప్ప భాగ్యం ఏంటి? అక్కడ 3 స్త్రీలు ఉన్నారు. ఆ 3 స్త్రీల పేరులో ఒక పేరే రాహాబ్. అంటే యేసుక్రీస్తు వంశావళిలో పేర్లు రాయబడంత గొప్ప కార్యం దేవుడు ఈ స్త్రీకి చేసింది. అంటే లాక్డౌన్ చేసుకుని ఇంట్లో ఆమె తన కుటుంబము సమయము గడిపింది. ప్రైజ్ ది లార్డ్. Praise the Lord. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. చెప్పండి. దేవవర ప్రసాదము చేత నిండిన మరియమ్మ వందనము, ఏలిన వారు మీతో ఉన్నారు, స్త్రీలలో ఆశీర్వదింపబడిన వారు మీరే, మీ గర్భఫలమును జేసు ఆశీర్వదింపబడిన వారు అగునే. పరిశుద్ధ మరియమ్మ సర్వేశ్వరుని యొక్క మాత, పాపాత్మనుడు మా కొరకు ఇప్పుడును మా మరణ సమయమందును ప్రార్థించండి. ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ప్రియములారా, పాత నిబంధనలో, పూర్వ నిబంధనలో నేను మీకు ఇన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. అది లాక్డౌన్ కాదా? ఒక్కొక్కరు ఉండవలసినటువంటి లాక్డౌన్. ఇక మీకు నూతన నిబంధనల నుండి, కొత్త నిబంధనల నుండి ప్రియములారా మీకు ఇంకా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాం. అంటే ఈ పాత నిబంధన మాత్రం కాదు, నూతన నిబంధనలో కూడా లాక్డౌన్ జరిగాయి. ప్రైజ్ ది లార్డ్. ప్రైజ్ ది లార్డ్. హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. నంబర్ 1 ప్రియబిడ్డలారా, నేను ఈరోజు సువిశేష పట్టణములో చదివినటువంటి సంఘటన ఏంటి? జకరయ ఎలిజబెత్ అమ్మ దంపతులు గొడ్రాలుగా పిల్లలు లేకుండా, గర్భఫలము లేకుండా ఉన్నారు. జకరయ దేవాలయములో ధూపార్పణము చేస్తూ ఉండగా దేవదూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు, మాట్లాడాడు. అన్ని మీకు తెలుసు. దేవుని చిత్త ప్రకారము జకరయ ప్రార్థన దేవుడు ఆలగించి ఎలిజబెత్ అమ్మకి గర్భఫలము దేవుడిచ్చాడు. బప్తిస్మ యోహాను కనిపెంచే గొప్ప సౌభాగ్యం. అక్కడ వాక్యములు ఏముంటుంది? మనం ఏం చూస్తున్నాం బిడ్డలారా? ఎలిజబెత్ అమ్మ ముసలి వయసులో గర్భవతి అయి ఉన్నాను అనేటువంటి ఈ వార్త విని ఆమె 5 నెలలు ఎవరికి కనపడకుండా తన ఇంట్లోనే ఉండిపోయినది అని ఈ సువిశేష పట్టణములో చదవలేదా? అంటే మామూలైతే ప్రియములారా, స్త్రీలకి, మహిళలకి, ఆడవాళ్ళకి కడుపుతో ఉన్నామంటే, గర్భముతో ఉంది అంటే ప్రియములారా సిగ్గే.
అది నార్మల్. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈమె వయస్సు మళ్ళినటువంటి ఒక స్త్రీ. అక్కడ ఆమె ఏమంటుంది? దేవుడు నా ప్రార్థన ఆలగించి అందరి ముందు నాకున్నటువంటి అవమానమును తొలగించినది అని అనుకొని, సిగ్గుతో కాదు. మామూలు ఆడవాళ్ళకి శీలకున్న సిగ్గుతో ఆమె లోపల కూర్చోదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరా, ఆమె తలంపేంటి, ఆమె మనసులో ఉన్న ఆలోచన ఏంటో ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ఒకసారి మనం పరిశుద్ధ గ్రంథములో విందామా? లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము చదువుతామా? మనం 24, 25 2 వచనం ఒకసారి విందామా? కొన్ని రోజులు గడిచిన పిదప జకర్యా భార్య ఎలిజబెతమ్మ గర్భం ధరించెను. 5 మాసముల వరకు ఆమె పరులు కంట పడకుండును. ఈనాటికి ప్రభువు నాపై కరుణించును, ప్రజల మధ్య నా నిందను పోగొట్టెను అని ఆమె పలికెను. ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. ఇలా సిగ్గుతో టైం గడపట్లేదే, సిగ్గుతో ఇంట్లో తలుపేసుకొని కూర్చోలేదే. ఈనాటికి దేవుడు ప్రజల నడుమ నాకున్న అవమానమును తొలగించును అని దేవుని పట్ల కృతజ్ఞతతో, ఆనందముతో, సంతోషముతో ఎలిజబెత్ అమ్మ 5 నెలలు తన ఇంట్లో ఒక రకమైనటువంటి లాక్డౌన్. ఏంటి లాక్డౌను? ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన కాదు, ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి కాదు, ఆమె స్వయంగా దేవుని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగిన మనస్తత్వముతో లాక్డౌన్లో ఉన్నారు. ఎంత గొప్ప కార్యం చూడండి ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, ప్రియములారా. ఈ ఎలిజబెత్ అమ్మ తర్వాత మనం చూస్తూ ఉన్నాం బప్తిస్మ యోహాన్. అంటే ఎలిజబెత్ అమ్మ అనగా బప్తిస్మ యోహాను తల్లిదండ్రులు. ప్రియములారా, బప్తిస్మ యోహాన్ ఏం చేస్తున్నాడు? మనం వాక్యంలో చూస్తున్నాం ప్రియములారా. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం మీరు 1 నుంచి దాదాపు 5, 6 వరకు చదివితే బప్తిస్మ యోహాను యేసుక్రీస్తుకి మార్గచూపరిగా, ఇదిగో లోకమేక పాపములు పరిహరించు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని యోహాను 1:29లో ఆయన వచ్చి యేసుక్రీస్తుని లోకానికి పరిచయం చేపించే ముందు ప్రియములారా, యోహాను ఎక్కడ ఉన్నారు? అరణ్యములో, అడవిలో రహస్యముగా తన జీవితాన్ని గడిపాడు. ఒంటె తోలు వస్త్రముగా ధరించుకొని ప్రియములారా, ఆయన అడవిలో దొరకే భోజనములు మాత్రము తిని, తేనె తిని ఏకాంతముగా బప్తిస్మ యోహాను అరణ్యములో, ఎడారిలో తన టైం గడిపాడు. అక్కడి నుంచి దేవుని యొక్క చిత్త ప్రకారము కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు ఆయన గలీలియా ప్రాంతమునకు వచ్చి యేసుక్రీస్తుని పరిచయం చేపిస్తూ ఉన్నాడు. యుక్త సమయమున యేసుక్రీస్తుకి బప్తిస్మ యోహాను యోర్దాను నదిలో జ్ఞానస్నానం ఇచ్చే గొప్ప అవకాశం. ప్రియములారా, రహస్య జీవితం ఆయన గడపలేదా? ప్రైజ్ ది లార్డ్, ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా, 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 హల్లెలూయా. మూడో వ్యక్తి యేసుక్రీస్తు ప్రభు స్వయంగా. మనం మత్తయి సువార్తలో, లూకా సువార్తలో ప్రియులారా ఇటువంటి సినాప్టిక్ గాస్పెల్స్ ఏ చదువుతూ ఉన్నాం? యేసుక్రీస్తు యోర్దాను నదిలో పరిశుద్ధాత్మచే అభిషేకించబడిన పిదప 40 రాత్రి 40 పగలు ఎడారికి కొనిపోబడ్డాడు. అక్కడ జంతువుల మధ్యలో, మృగముల మధ్యలో ఆయన టైం గడిపాడు. అక్కడ ఆయన శోధింపబడ్డాడు. శోధింపబడితే ఆయన శోధనలో పడిపోయాడా? ప్రియములారా, దేవుడిచ్చిన ఆత్మశక్తితో, బలముతో, ఆత్మజీవమైనటువంటి దేవుని యొక్క వాక్కుతో ఆయన శోధనను జయించి ఆయన సైతాన్ని అణగద్రొక్కి ప్రియములారా సువార్త బోధించటానికి బయటికి వచ్చాడు. 40 రాత్రి 40 పగలు యేసుక్రీస్తు అన్న పానీయములు ముట్టుకొండా అని వాక్యములో ఉంటుంది. ప్రియములారా, అన్నపానీయములు కూడా ముట్టుకోకుండా ఆయన ప్రభు సన్నిధిలో, అనగా ఈ ఒక్కరమైన లాక్డౌన్లో ప్రియములారా ఆయన ఉండలేదా? ఉన్నాడు. 4వ వ్యక్తి ప్రియములారా, వ్యక్తి అంటే ఒక వ్యక్తి కాదండి, అక్కడ 120 మంది ఉన్నారు.
ఎవరు ఈ 120 మంది అని ప్రియులారా మీకు తెలుసు. యేసుక్రీస్తు తన పునరుత్థాన తర్వాత తండ్రి దగ్గరికి ఆరోహణమైపోయినప్పటి నుంచి ఆయన మాట ప్రకారం ఏంటి? అపోస్తలుల చర్యలో 1:14 మనం చదువుతూ ఉన్నాం. వీరందరూ కొంతమంది స్త్రీలు అపోస్తలులతో కలిసి పైగదిలో, అంటే పైగది అంటే ప్రియులారా బైబిల్లో అది మార్కు గారి ఇల్లు. పైమేడ అంటారు, అప్పర్ రూమ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. అది మార్కు గారి ఇల్లు. ప్రియులారా ఈ మార్కు గారి ఇంట్లో గమనించండి, యేసుక్రీస్తు మోక్షారోహణ మొదలుకొని పవిత్రాత్మ పెంతెకోస్తు పండుగ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాయి? 10 రోజులు ఉన్నాయి. అనగా ఎగ్జాక్ట్ చెప్పాలంటే 9 రోజులు, 10వ రోజు ప్రియులారా. అనగా ఈ 10 రోజులు అపోస్తలులు తల్లి మరియమ్మతో కలిసి ఇక కొంతమంది స్త్రీలతో కలిసి ఎడతెగగా బయట లోకముతో కట్టయిపోయి వారే ఎడతెగగా పై మేడలో మార్కు గారి ఇంట్లో ప్రార్థన చేయిచుండిరి. ఎవరి ఆదేశం ప్రకారము? యేసు క్రీస్తు ఆదేశం ప్రకారము వారే లాక్డౌన్ చేసుకుని పై మేడలో ఉండిపోయిరి. 10 రోజులు పైగదిలో లాక్డౌన్ చేసుకుని ప్రార్థనలో టైం గడిపిన వారి మీద అపోస్తలుల చర్యలో 2వ అధ్యాయం 1 నుంచి 4 చదివితే ప్రియులారా మీకు తెలుసు, అగ్ని జ్వాలలుగా పరిశుద్ధ అభిషేకము ఒక్కొక్కరిపై దిగి వచ్చెను. వారు ఆత్మతో నింపబడిరి. వాక్యములో లేదా? ఇది లాక్డౌన్ కాదా? ఇది లాక్డౌన్ కాదా ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా? ఇంకా చివరికి ఇంకొక వ్యక్తిని తీసుకుని వచ్చి నేను ముగిస్తూ ఉన్నాం. ఆ వ్యక్తి ఎవరంటే ప్రియబులారా, కత్తోలిక శ్రీ సభ 2 స్తంభాల మీద కట్టబడ్డాయి. ఆ 2 స్తంభాలు ఏంటంటే, ఒకటి పునీత రాయప్ప గారు, రెండవది పునీత చిన్నప్ప గారు. రాయప్ప చిన్నప్ప, సెయింట్ పీటర్ అండ్ సెయింట్ పాల్. ప్రియబులారా వీరిద్దరే కత్తోలిక శ్రీ సభకి 2 పునాదులు, మూల రాయి. ప్రియుల మీకు తెలుసు, ఈరోజు మొదటి పట్టణములో ఆ సహోదరి చక్కగా వాక్యం చదివింది. అందులో ఏముంటుంది? సౌలు ఎలా పౌలుగా మారాడు. ఈ కథ మీకు తెలుసు. డమాస్కస్ నగర కవాటములో గుర్రం మీద దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలని, క్రైస్తవులని పట్టి బంధించి హింసించటానికి, చెరసాల వేయటానికి ప్రియులారా బయలుదేరినటువంటి, అధికార పత్రము తీసుకుని బయలుదేరినటువంటి సౌలుని దేవుడు ఆ నగర కవాడం దగ్గర దర్శనం ఇవ్వటం, ఆయన గుర్రం మీద నుండి కిందకి పడిపోవటము, ఆయన గ్రుడ్డివాడుగా మారాడు. వాక్యం పలుకుతోంది, ఆయన కొన్ని రోజులుగా ఏది తినలేదు, ఏది తాగలేదు, ఆయనకి ఏది కూడా కనపడలేదు. ప్రియులారా ఒక్క నిమిషం కళ్ళు మూసుకుంటే మీకు కనిపించే చీకటి మాత్రమే. అయితే అపోస్తలులు 9వ అధ్యాయము 9వ వచనంలో వాక్యం పలుకుతూ ఉంటుంది, ఆయన 3 రోజులు ఏమి తినలేదు, ఏది తాగలేదు. 3 రోజులు ఆయన గ్రుడ్డివాడుగా ఉండిపోయాడు. ఒక చీకటి గదిలో గ్రుడ్డివాడుగా, ఏం తినకుండా ఏమి తాగలేక ప్రియులారా సౌలు సైన్యాధిపతి, అధికార పత్రం కలిగిన వాడు, ఒక చీకటి గదిలో 3 రోజులు లాక్డౌన్ చేసుకుని కూర్చోలేదా? కూర్చోవలసిన పరిస్థితి వచ్చినట్లు దేవుడు చేశాడు. నేను ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, పాత నిబంధనల నుండి మీకు ఇన్ని క్యారెక్టర్స్ తీసుకొచ్చాను, నూతన నిబంధన నుంచి కూడా తీసుకొచ్చాను. ఈ వాక్య పరిచయ ప్రారంభంలో ఫాదర్ డామినిక్ వల్లమనాల్ అనేటువంటి కేరళ ఒక ఫాదర్ యొక్క జీవిత చరిత్ర సంఘటన కూడా మీతో పంచుకున్నాను. ప్రియబిడ్డలారా ఇవి అన్ని లాక్డౌన్ కాదా? ఈ అన్ని లాక్డౌన్లో నేను చెప్పినట్లు 3 రకాల లాక్డౌన్లే. కొంతమందికి ఏమైంది? ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన లోపల లాక్డౌన్ చేసుకుని కూర్చోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. వారు ఆ దేవుని చిత్తముగా అంగీకరించారు. నంబర్ 1. కొంతమందికి ప్రియబిడ్డలారా చెప్పాను కదా, ఆరోగ్య స్థితి బాగలేక వారు లోపల ఉండాల్సి వచ్చింది. అది దేవుని చిత్తమని అంగీకరించారు. 3వది ఏంటంటే ప్రియబిడ్డలారా, వారే స్వయంగా దేవుని చిత్తానికి లోబడి తలుపులు మూసేసుకుని గదిలో
ఉండిపోయారు. ఎవరెవరైతే దేవుని చిత్తమని అంగీకరించారో, కంప్లైంట్ లేకుండా, శికాయత్ లేకుండా, సణుగొక్కకుండా, గుణుగొక్కకుండా దీన్ని అంగీకరించారు, అక్సెప్ట్ చేశారో, దేవుని బలమైన హస్తం కింద శిరములు వంచి వినయముతో ఉండిపోయారో ప్రియబిడ్డలారా, వారందరినీ యుక్త సమయమైన దేవుడు లేవనెత్తారు. ఆమేన్. ఆమేన్. అభిషేకించాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. బైబిల్లో ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్గా, ఒక్కొక్క సన్నివేశములో నిలబెట్టాడు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీ జీవితంలో ఈ వాక్యం మీరు వింటూ ఉండగా ప్రియబిడ్డలారా, నేను చెప్పిన ఈ 3 రకరకాల పరిస్థితుల్లో ఏదైనా ఒక్క పరిస్థితుల్లో మీరు ఒకవేళ ఉన్నారేమో, ఇప్పుడు ఉంటున్నారేమో, మీరు ఉండబోతున్నారేమో, మనకు తెలియదు. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, నేను ఒక్క విషయం మీతో ఏం చెప్పాలనుకున్నానంటే, దేవుడు సృష్టించిన ఈ ప్రపంచములో ఆయనకి తెలవకుండా ఒక్క పుల్ల కదలదు. ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్ బిడ్డలారా, దేవుడు సృష్టించిన ఈ ప్రపంచములో వాక్యం పలుకుతుంది, ఆయన మాటల వలన, ప్రార్థన వలన పరిశుద్ధపరచబడినటువంటి ఈ ప్రపంచములో బిడ్డలారా, ఆయనకి తెలవకుండా ఒక పుల్ల కదలదు. నంబర్ 1. నంబర్ 2, ఆయన స్వరూప్యములో ఆయన ఊపిరి పోసి ప్రాణమిచ్చి బ్రతికించినటువంటి మానవ జీవితములో ఆయనకి తెలవకుండా నీ ఒక్క తల వెంట్రుకలు ఊడి కింద పడదు అని బైబిల్ మనకి సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉండబడలారా. ఈ కరోనా కానీ, ఏ వరద కానీ, నీళ్లు కానీ, వర్షము కానీ, యాక్సిడెంట్ కానీ, రోగము కానీ, ప్రమాదం కానీ, చివరికి మరణమైనా కూడా ఆయనకి తెలవకుండా ఏది జరగదనేటువంటి ఒక గట్టి నమ్మకం, విశ్వాసం నీకుండే ప్రియబిడ్డలారా. ఎన్ని రకరకాల లాక్డౌన్ వచ్చినా అది దేవుని చిత్తమని అంగీకరిస్తే నిన్ను దేవుడు అభిషేకిస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. నిన్ను దేవుడు లేవనెత్తాడు. ఆమేన్. 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 నిన్ను ఆయన సాక్షిగా ఆయన మారుస్తాడు. ఆమేన్. ఆమేన్. ఒక నిమిషం శ్రమలు వంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రియ సహోదరి, ప్రియ సహోదరులారా, మీరు ఇప్పుడు ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నారో ఆ పరిస్థితిని ఒక్కసారి దేవునికి అర్పించండి. అన్నిటికంటే ఎక్కువ ఏం కావాలంటే నీకు విశ్వాసం ఉండాలి. ఈ ప్రపంచములో, నీ జీవితములో నా దేవునికి తెలవకుండా ఏది జరగదు. రోమా 8:28 వచనం ప్రకారం, దేవుణ్ణి ప్రేమించే వారికి, ఆయన ప్రణాళిక ప్రకారం పిలువబడిన వారందరికీ దేవుడు అన్ని మేలు కొరకై మాత్రమే చెయ్యును అని వాక్యం పలుకుతూ ఉంది. ప్రభు అన్న దేవా, ఈ వాక్యాన్ని ఆలగించిన బిడ్డల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన లాక్డౌన్లో ఉండిపోయిన వారు, ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి, అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్నారు కాబట్టి లాక్డౌన్లో ఇంట్లో గదిలో ఉండిపోవలసిన వచ్చిన వారు కానీ, స్వయంగా దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ ప్రకారము లాక్డౌన్లో చేసుకున్నటువంటి వారు ఈ వాక్యము వింటూ ఉన్నారు. ప్రభువా, ఈ బిడ్డలు ఒక్కొక్కరి కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. నీ పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించే విశ్వాసము, నమ్మకం వారికి అనుగ్రహించండి. ప్రభువా, నా దేవునికి తెలవకుండా, నా దేవుని అనుమతించకుండా, నా దేవుని ప్రణాళిక లేకుండా నాకు ఏది కూడా జరగదు, నా ఇంటికి ఏమీ జరగదు, నా కుటుంబ సభ్యులకి ఏం కలగదు అని గట్టి విశ్వాసం, నమ్మకం ఈ వాక్యము ద్వారా ఈ బిడ్డలకి అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. శికాయత్ లేకుండా, కంప్లైంట్ చేయకుండా, అన్ని దేవుని బలమైన హస్తము కింద వినమ్రత కలిగి ఉండి ఆయన యుక్త సమయం లేవనెత్తినంత వరకు ఓర్పుతో, సహనముతో జీవితాన్ని దేవునికి అంకితం చేసే కృపను ఈ బిడ్డకు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఆమేన్. ఈ పరిశుద్ధ బలిపతి యోగ్యత ద్వారా, ఆత్మయు జీవమై ఉన్న వాక్య బలము ద్వారా ఈ బిడ్డలను దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ప్రియబిడ్డలారా, అర్పణ సమయము. అప్పద్రాక్షరసములు కానుకగా ప్రభు సన్నిధిలో అర్పించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా మీరు ఎక్కడ ఉన్నా వాక్యములు అలగచ్చినట్లుగా
ఏ విధమైన లాక్డౌన్లో మీరు ఉన్నారో మీ ఇంటి పరిస్థితిని, నీ వ్యక్తిగత జీవిత పరిస్థితిని, సామాజిక పరిస్థితిని, రాష్ట్ర పరిస్థితిని, దేశ పరిస్థితిని ఈ బలిపీఠం మీద కానుకగా అర్పించి నిశ్శబ్దంగా ప్రార్థనలో ఉండండి. జీవితంలో నీ పొందినవన్నీ అర్పింతును. ఈ జీవితంలో నీ పొందినవన్నీ అర్పింతును. నాకున్న సర్వం సంతోషమయమై సమర్పింతును. నాకున్న సర్వం సంతోషమయమై సమర్పింతును. ఆదరించి స్వీకరించు మా కానుక, ఆదరించి స్వీకరించు మా దీన కానుక. ఈ జీవితంలో నీ పొందినవన్నీ అర్పింతును. సహోదరి సహోదరులారా, మనం అర్పించు ఈ బలి సర్వశక్తిగల పెదైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమైనట్లా ప్రార్థించదము. ప్రభు తన నామస్తుతి మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనముల కొరకును తన పవిత్ర శ్రీసభ ప్రయోజనముల కొరకును నీ కరముల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించునుగాక. బిడ్డలారా, రెండు చేతులు జోడించి ఒక నిమిషం కళ్ళు మూసుకుందాం. నేను చెప్పినట్లు ప్రాపంచిక వైపరీత్యాల వలన మీరు లాక్డౌన్లో ఉన్నా, దాని వలన వచ్చిన అన్ని ఇబ్బందులు, నీవు నీ ఉద్యోగం పోగొట్టుకున్నావా, ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావా, పిల్లల చదువు ఆగిపోయినాయా, పిల్లల వివాహం ఆగిపోయిందా, వ్యాపారం వ్యవసాయము అంతా పడిపోయిందా, భవిష్యత్తు ఏమిటో అని కలత చెంది ఉంటున్నావా, నీ కుటుంబ సభ్యులు ఎవరైనా ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయారా, ఈ వరదలో చనిపోయారా, ఇల్లు వాకిలి ఇంటి సామానులు నీవు కొనిపెట్టినటువంటి నీ ఇంటి వస్తువులు పోయాయా, లేదా నీ అనారోగ్య అవస్థ వలన హెల్త్ బాగలేదు, ఆరోగ్యం బాగలేదు కాబట్టి మంచం మీద ఉండిపోతూ ఉన్నావా, ఇంట్లో ఉండిపోతూ ఉన్నావా, బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నావా, శారీరక రుగ్మతల వలన, బలహీనతల వలన, రోగ వ్యాధి బాధల వలన నీవు లాక్డౌన్లో ఉండిపోతూ ఉన్నావా, నీకున్నటువంటి మానసిక వేదనలు, అందరు బయట నడుస్తూ ఉండే, పనులు చేస్తూ ఉండే, ఆడుతూ ఉండే, బయటకు వెళ్తూ ఉండే, వస్తూ ఉండే, అదన్నీ చూస్తూ ఉన్నప్పుడల్లా మంచం మీద ఉన్న నీకు, ఇంట్లో ఉండిపోతున్న నీకు, ఆరోగ్యం బాగా లేకుండా ఉన్న నీకు వేదన, బాధ, కన్నీరు, నేను ఎందుకు ఇలా అయిపోయానే అని ఒక ఆవేదన నీకు ఉండవచ్చు. ప్రభు సన్నిధిలో కానుకగా అర్పించండి. అలాగే ఎప్పుడైనా దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ వలన నీకే నేను ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాలి, నేను ఒక ధ్యాన పడకానికి వెళ్ళాలి, నేను ఏకాంతముగా ఉండాలి, నేను గదిలో ఉండాలి, నేను ప్రార్థన చెయ్యాలి, నాకు అభిషేకం కావాలి, నేను ప్రేయర్లో ఎదగాలి, బలపడాలి అని దేవుడే నీకు లాక్డౌన్లో ఉండాలని ప్రేరణ కలిగించి ఉంటే ఆ ప్రేరణను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఈ బలిలో కానుకగా అర్పించండి. ప్రార్థన చేయి, ప్రభువా యథాకాలం నీ ప్రణాళికలన్నీ నా జీవితంలో జరిగి తీరునుగా కానీ ప్రే చేయి. ఈ పరిశుద్ధ బలి పూజలో ఎంతోమంది ప్రార్థన విన్నపాలు పెట్టించి పూజ పెట్టించి ఉన్నారు. మీ అందరి విన్నపాలను కానుకలుగా అర్పిస్తూ ఉన్నాం. అలాగే బిడ్డలారా, సోమవారం 19వ తారీఖు నుండి 23వ తారీఖు వరకు ఈ ఆన్లైన్లో మీకోసం మేము నడిపించబోతున్న తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని సమర్పించండి. డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్ సమర్పించండి బిడ్డలారా.
బోధిస్తున్నటువంటి బోధకుల కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఈ డివైన్ మర్సీ సెంటర్లో మాకు ఈ యొక్క ఆన్లైన్ ప్రోగ్రాం చేయడానికి సహాయం అందిస్తూ ఉన్న ప్రతి మెంబర్ కోసం, వారి కుటుంబం కోసం ప్రార్థన చేయండి. గాయక బృందం కోసం ప్రార్థన చేయండి బిడ్డలారా. ఆన్లైన్లో నెట్ ద్వారా, కేబుల్ ద్వారా, టీవీ ద్వారా ఈ వాక్యమును మీ బిడ్డలు వినటానికి ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా అన్ని ఆటంకములు తొలగించమని ప్రార్థన చేయండి. మా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన సహాయం కోరిన వారందరినీ కూడా బిడ్డలు కానుకగా అర్పించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. 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 ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. మీ మనస్సులను మీ ప్రార్థనలన్నిటినీ ఉన్నతమునకు త్రిప్పండి. ప్రభు వైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ఏలిన వారికి కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము, న్యాయము. ప్రభువున దేవ, పావన పిత, సర్వశక్తి గల ఓ నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారిని యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటును మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము, న్యాయము, ధర్మము, రక్షణదాయకము. ఆయన తన జన్మము ద్వారా మానవుల పాత స్వభావం నూతన పరచును, తన పాటల ఫలితమున మా పాపములను తుడిచివేసును, మరణమును జయించి పునరుద్ధానుడై నిత్య జీవన మార్గము మా కోసం మరలా తయారు చేసి చూపించును. మీ సమక్షమును ప్రవేశించి మోక్ష ద్వారములు మా కోసం మరల విప్పెను. ఆ కారణమున దూతల పునీతుల బృందముతో ఏకమై నిరంతరము నిన్ను స్తుతించుట ఎట్లనగా, దళాధిపతి అయిన సర్వేశ్వరుడు పవిత్రుడు, 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 పరలోకంను భూలోకంను మీ మహిమతో నిండియున్నవి. మహోన్నతం నా హోసాన్నా. ప్రభు నామంన వేంచేయువారు ధన్యులు. మహోన్నతం నా హోసాన్నా. ప్రియబిడ్డలారా, మనకు విశ్వాసము, నమ్మిక కలిగించిన పరిశుద్ధాత్మను, ఈ పరిశుద్ధ బలిని, ఈ అర్పణలను పరిశుద్ధపరచమని గురువులు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. మీరు ఈ ఒకే ఒక వరం కోసం ప్రార్థన చేయండి. ఆత్మదేవ, నాకు విశ్వాస వరం దయచేయండి. పావన పిత, మీ నిజముగా పరిశుద్ధులు, మీ సృష్టి అంత మేము స్తుతించుట యుక్తము. ఏలైనా మీ దివ్య కుమారుడును మా ప్రభువును యేసుక్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ప్రభావము వలన సమస్తమును నూతనీకరించ చిత్తగించిదిరి. ప్రపంచమాద్యంతము సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు మీ నామమునకు నిర్మలమైన ఒక పరిశుద్ధ బలిని అర్పించుటకై ప్రజలందరూ నిరంతరము నిన్ను పిలుచుచూ ఉన్నారు. కావున ఏలిన వారా, ఈ కానుకలను మీ సముఖమునకు తెచ్చి ఉన్నాము. మీ పవిత్రాత్మ ద్వారా వీనిని పవిత్రపరచా ప్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మానాదుడును మీ కుమారుడునైన యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారి ఆజ్ఞ ప్రకారమే ఈ కృతజ్ఞతార్చలను మీకు నెరవేర్చుచున్నాము. వారు పాటుపడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకునినప్పుడు అప్పము నందుకుని మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఎట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు. ఏలయనా ఇది మీ కొరకు
అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. నా ఏలిన వారా, నా సర్వేశ్వర, ఆ విధముగానే భోజనానంతరము పాత్రము నందుకొని మరల మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెప్పి స్తుతించి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనిరి, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని దీని నుండి పానము చేయుడు. ఎలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై సిలువలో ధారవోయబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చేయుడు. నా ఏలిన వారా, నా సర్వేశ్వర, ఇది మన విశ్వాస రహస్యము. ప్రభువా, మేము మీ మరణమును ప్రకటించదము, మీ ఉత్థానమును చాటెదము, మీరు మరలా వచ్చే వరకు వేచియుందుము. కనుక తండ్రి, యేసుక్రీస్తులో పాట్ల మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమస్సుకి అప్పమును రక్షణ పాత్రమునకు సమర్పించుచున్నాం. మీ సమకును మోకరించి శుక్రవారం నాడు ఈ పరిశుద్ధ బలిని అర్పించడానికి మమ్మందరినీ పాత్రగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు పాలేవారుగా మమ్ము పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా విశ్వాస వరమునిచ్చి బలపరచి నడిపించమని ప్రతిమాల కొనుచున్నాం. ఏలిన వార ప్రపంచమంతంతటా వ్యాపించిన మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకం ఉంచుకొనుము. మా ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువును, తుమ్మ బాలాపీఠాధిపతిని, తదితర పీఠాధిపతులను, గురువులను, మఠకన్యలను, మీ సేవకులందరినీ విశ్వాసమందును ఆత్మయందు బలపరచి లాక్డౌన్లో ఉండవలసిన పరిస్థితిలో వారిని విశ్వాసం పోగొట్టకుండా స్థిరపరచమని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. ఉత్థాన మగుదమును ఆ నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను మీ కనికరమందు కరోనా మహమ్మారి వలన చనిపోయిన లక్షలాది మంది ఆత్మల కోసం మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మాకంటే ముందుగా మరణించి ఉద్ధరి స్థలములో పీడింపడుతున్న ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి దయచేయండి. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్య తల్లిగా మరియ మాతతోనూ ఆమె భర్త అయిన పుణ్య జోజప్ప గారితోనూ ఆది నుండి మీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్మలందరితో మాకు నిత్యజములో భాగము దయచేయండి. ప్రభువా, ప్రాపంచిక వైపరీత్యాల వలన లాక్డౌన్లో ఉంటున్న వారి కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. అనారోగ్య వ్యవస్థల వలన ఇంట్లో ఉండిపోతున్న వారి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. స్వయంగా లాక్డౌన్ చేసుకుంటూ కూర్చున్న వారి కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరి జీవితాలలో నీ ప్రణాళికలు యథాకాలం జరిగి తీరటానికి విశ్వాసముతో, నమ్మకముతో, ఓర్పుతో, సహనముతో వారిని నడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీంలో ఉన్నటువంటి 900 కుటుంబాల కోసం ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభువా, వారిని సంరక్షించి కాపాడి ఆత్మలో బలపరచండి, నీకు సాక్షిగా నిలబెట్టండి ప్రభువా. అలాగే వచ్చే వారం జరుగుతున్న తెలుగు ధ్యాన వడకం డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్ కోసం ప్రార్థిస్తున్నాం. దివ్యకారుణ్య వడకములో పాల్గొన్న బిడ్డలందరూ దీవించి ఆశీర్వదించండి. వాక్యం బోధిస్తున్నటువంటి బెన్నీ ఫాదర్ని, రవి ఫాదర్ని, భాను సిస్టర్ని, రాజారెడ్డిని, లూసిరెడ్డి సిస్టర్ని దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. మా గాయక బృందను దీవించి ఆశీర్వదించండి ప్రభువా. వీరందరినీ నీ చేతులు ఒక్కొక్క పని ఆయుధముగా, పాత్రగా వినియోగించుకొని అనేక మందినికి దీవెనగా, ఆశీర్వాదంగా మార్చండి. ఈ మా ప్రార్థనలన్నిటినీ మా నాథుడు యేసు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. వారి ద్వారా, వారితో, వారి అందు సర్వశక్తిగల
పితయైన సర్వేశ్వరా, పవిత్రాత్మతో ఏకమై ఉండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. ఆమేన్. ఆమేన్. మన రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు మనకు నేర్పించిన ప్రార్థన భక్తితో విశ్వాసముతో ప్రార్థించుకుందాం. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామము పూజింపబడునుగాక, మీ రాజ్యము వచ్చునుగాక, మీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరునుగాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికి అనుగ్రహింపుము. మా యొద్ద అప్పుపడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నింపుము. మమ్ము శోధనయందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్ము రక్షింపుము. ఏలిన వారా, అన్ని కీడులని మమ్ము రక్షింపము. మా ఈ రోజుల్లో మాకేమీ కృపను ప్రసాదింపము. మీ దయానుగ్రహం వలన ప్రకృతి వైపరీత్యాల వలన ఇబ్బందులు ఉన్న వారిని, పైశారిక చేతపడి మంత్రశక్తుల వలన ఇబ్బందులు ఉన్నవారిని, అనారోగ్య అవస్థలో ఉన్నవారిని, వేదనలో కన్నీటిలో బాధలు ఉన్నవారిని ప్రభువా, వారి పరిస్థితిని పూర్తిగా విడిపించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. మీ మోక్షానందమును మా రక్షకుడు యేసుక్రీస్తు రెండవ ఆగమును నిరీక్షించుచుందుము. ఏలైనా నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. శాంతిని సమాధానం కొసగుచున్నానువని మీ అపోస్తులతో వచ్చించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను మా బలహీనతలను పాటింపక ఈ బిడ్డలందరి విశ్వాసమును దేవుని ప్రణాళికలు బట్టి వారికి నమ్మకమును కటాక్షింపము. మీ చిత్త ప్రకారం వీరందరికీ వీరి కుటుంబాలకు నిజమైన శాంతిని సమాధానమును అనుగ్రహించండి. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. యేసుక్రీస్తు శాంతి సమాధానము ఎల్లప్పుడూ మీ అందరితోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. ఒకరికొకరు ప్రభు శాంతి సమాధానము తెలుపుకుందాము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు దయచూపుము. సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువా, మాకు శాంతిని దయచేయుము. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని దివ్య గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో 40 రాత్రి 40 పగలు ఎడారిలో అరణ్యములో సమయము గడిపిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు. ఈ గొర్రెపిల్ల విందుకు పలుబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నీవు నా ఇంట ప్రవేశించుటకు మేము పాత్రులము కాము, కానీ నీవు ఒక్క మాట పలికినా నా ఆత్మ స్వస్థత పొందును. యేసుక్రీస్తు శరీర రక్తములు మనకు నిత్య జీవములు భాగం ప్రసాదించునుగాక. ఆమేన్. అపురూప విందు ఇదే.
ప్రార్థించుదము. మా రక్షకుడు అయిన దేవ, కల్వరి సిలువలో మీ రక్తమును మీ దేహమును మా కోసం దారబోసి మా సకల పాపములు రద్దు చేసినందుకు మీకు వందన చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా రకరకాల కారణాల వలన లాక్డౌన్లో ఉన్నటువంటి ఈ బిడ్డలకు దీవించి ఆశీర్వదించండి. కావలసిన శక్తిని, బలమును, విశ్వాసమును, నమ్మకమును వారికి పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ప్రసాదించండి. అన్నిటిలో దేవుని చిత్తానికి శిరములు వంచి నీ మార్గములో నడవటానికి కావలసిన నడిపింపును ప్రసాదించండి. ఈ పరిశుద్ధ బలిభోజ యోగ్యత ద్వారా తెలుగు ధ్యాన వడకాన్ని దీవించండి. నడిపిస్తున్న వారిని ఆశీర్వదించండి. మా ప్రార్థన సాయం కోరిన ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నీ చలన చూపుతో చూడండి. మా మధ్యస్థ ప్రార్థన టీం 900 కుటుంబాలను నీవే నడిపించండి. ఈ మా ప్రార్థనలు మా నాథుని యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ గొప్ప నామములో అడిగి వేడుకొనుచున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. ఏలిన వారి మీతోనూ ఉండునుగాక, మీ ఆత్మతోనూ ఉందురుగాక. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు పిత, పుత్ర, పవిత్రాత్మ మిమ్మందరిని సదా దీవించి కాచి కాపాడి సంరక్షించునుగాక. ఆమేన్. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు. ప్రియ సహోదరి సహోదర, ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన. వచ్చే వారం సోమవారం 19వ తారీఖు నుండి శుక్రవారం 23వ తారీఖు వరకు ఫాదర్ బెన్నీ ఎస్విడి అనే ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు తెలుగు ధ్యాన వడకం, డివైన్ మర్సీ రిట్రీట్, దివ్యకారుణ్య వడకం మీకోసము నడిపించబోతున్నా. ఈ మంచి దీవెన ఆశీర్వాదం అనేక మంది పొందాలని, వేలాది కుటుంబాలు పొందాలని మీరు ఈ ఛానల్ని అందరితో మీరు షేర్ చేయండి, మీరు వాళ్ళకి పంపించండి. ఎందుకంటే దేవుని కృప, దేవుని కరుణ, ఆయన ప్రేమ మనకి ఎంతో అవసరమైనటువంటి ఒక సమయంలో మనమున్నాం. ప్రియబిళ్ళారా, మీకు తెలుసు, ఉదయం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు మార్నింగ్ 2 సెషన్స్, సాయంకాలం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు 2 సెషన్స్. ఈ 4 ఎపిసోడ్స్ మనకు డైలీ ఉన్నాయి. ఈ సమయము వేరే ఏ పనులు పెట్టుకోకుండా మీ టీవీ ముందు, మీ మొబైల్ ఫోన్ ముందు మీరు కుటుంబ సభ్యులను కూర్చొని మీరు మాతో కలిసి ప్రార్థన చేయమని మేము కోరుకుంటున్నాం. మీరు దేవుని కృప, కరుణ ధారాళంగా పొందబోతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మా టీం 900 కుటుంబాలు ఎప్పటి నుంచో దీనికోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ఒక చిన్న మనవి, ప్రియబిళ్ళారా, మీ ఇంట్లో డైలీ కుటుంబ ప్రార్థన ఉంటే మీ కుటుంబ ప్రార్థనలో ఒక దివ్య కారుణ్య జపమాల, ఒక డివైన్ మర్సీ రోసరీ ఈ తెలుగు ధ్యాన వడకం కోసం మీరు చెప్పండి. బహుశా మీ ఇంట్లో కుటుంబ ప్రార్థన లేకపోతే మీ వ్యక్తిగత ఇండివిజువల్ ప్రేయర్లో ఒక్క డివైన్ మర్సీ రోసరీ, ఒక దివ్యకరణ జపమాల మీరు చెప్పి ఈ రిట్రీట్ అనేక మందికి దీవెనగా మారాలని మీరు ప్రార్థన చేయండి. మీ మధ్యస్థ ప్రార్థన వలన మిమ్మల్ని, అలాగే ఈ వడకములో పాల్గొన్న వారందరినీ దేవుడు దీవిస్తాడు. మానవులు వారి పాత స్వభావం వదిలిపెట్టి దేవుని కరుణ, కృప దగ్గరికి రావాలి. ఇది ఒకటే మనకు ముందున్నటువంటి ఏకైక మార్గం. అలాగే ఈ తెలుగు ధ్యాన వడక 5 రోజులు ప్రియబిళ్ళారా, ఒక్కొక్క డే స్పాన్సర్ చేయటానికి మీరు ముందుకు రండి. మీ స్పాన్సర్షిప్ వలన వేలాది మందికి, కుటుంబాలకి మీరు సువార్త పరిచర్య చేస్తూ ఉంటారు. దేవుని వాగ్దానం మర్చిపోవద్దు. నా నామములో చెంబుడు నీళ్ళిచ్చిన దానికి ప్రతిఫలం తప్పదు. దేవునికి చాలా ప్రీతికరమైనటువంటి ఒక పని సువార్త పరిచర్య. మేము ప్రత్యక్షంగా చేస్తూ ఉన్నాం, మీరు పరోక్షంగా ఈ పరిచర్యలో భాగస్థులవచ్చు. మీ అందరినీ కూడా
ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం. దేవుడు మీ అందరినీ కూడా ఈ ధ్యాన వడకం ద్వారా దీవించునుగాక. అలాగే మా ఈ మధ్యస్థ ప్రార్థన టీములో చేరి 1 గంట సేపు అయినా ప్రార్థన చేయటానికి దేవుని ఆత్మ ప్రేరణ మీకుంటే, బిడ్డలారా, 24 గంటల దేవుడు మనకిచ్చి ఉన్నాడు. ఎన్నెన్నో పనికిరాని వీడియోలు చూస్తూ ఉంటావు, ఎన్నెన్నో పనికిరాని టీవీలు సినిమాలు చూస్తూ ఉంటావు, సీరియల్ చూస్తూ ఉంటావు, ఫోన్లో మాట్లాడుతూ ఉంటావు, ఒట్టిగా ముచ్చట్లు పెట్టి సమయం పాడు చేస్తూ ఉన్నావు. కానీ 1 గంట సేపు దేవునితో గడపటానికి, 1 గంట సేపు మా టీములో ప్రార్థన చేయటానికి మీరు గడిపితే బిడ్డలారా, ఆ 1 అవర్ మీకు మీ ఇంటికి దేవుడు దీవెనగా మారుస్తాడు. అనేక మందిని మీ 1 గంట సేపు ప్రార్థన ద్వారా దేవుడు దీవిస్తారు. దేశ విదేశాలలో మాకున్నటువంటి ఈ యొక్క ప్రోగ్రాములో, ఈ ప్రార్థన టీములో మీరు కూడా భాగస్థులవ్వండి. కలిసి ప్రార్థిద్దాం, కలిసి నిలబడతాం, కలిసి దేవుని కృప కోసం మనము కోరుకుందాం. గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ హ్యావ్ ఎ వండర్ఫుల్ డే.